السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ كيف حالكم يا شيخنا؟ طيب. نعم، الإخوة مستعدون. تفضل تفضل يا شيخنا.
تعليمه من الأحكام والحكم التي يكون ويتعرض هذا الإنسان في التاريخ. ومن ذلك ما أنعم الله عز وجل على خلافته مما أمر الله عز وجل في النكاح الذي فيه من المصالح ما يكون به تعالى حق الإنسان في هذه الدنيا وهذا كذلك في الدار الآخرة. والله جل وعلا بين لنا بعض هذه الحكم بقوله سبحانه وتعالى في آيات عديدة ومنها قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. فبين سبحانه وتعالى بهذه الايه انه جل وعلا أننا من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام وبث منها زوجها وهي نفس حواء عليه السلام وهما الأخوان في البشرية. فالمرأة جزء من زوجها تفتقر إليه وتكن إليه. ودعا الله عز وجل بهذين التنزيل من معاني رحمة الله مذكور به تعالى في الدنيا والآخرة. وأمر ربنا جل وعلا على هذين الزوجين بأحكام شرعية محكمة يكون فيها تأكيد على المصالح وتنتهي بالمضاف بها والنعمات وإن لم يكن تقع بهذه الأحكام المجتمع لما يكون به سعادة هذا الإنسان في الداخل. وأخذ كذلك في الآية أن من حكمة الله عز وجل إيجاد هذين الزوجين وجود ذرية لا منها كما قال سبحانه وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مبينا سبحانه وتعالى أن هذا مما يكون به تفسير النسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على النكاح كما نهى عن النكاح. فهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام المقصود بذلك وأن المسلمين تكفير هذه الأمور بإيجاد الذرية. قال عليه الصلاة والسلام تكون القلوب السنون فإني مكافئ منهم الأمم يوم القيامة. وهذا كذلك من حكمة الله عز وجل في هذا النكاح أنه سبب في دخول الزوجين بعضهما لبعض في هذه العلاقة الشرعية المباحة.
أمر الجاهلية كانت أنبياء فاسدة باطلة منافية للحق ومنافية كذلك بما يكون به طاعة الناس وأنفسهم مجتمعاتهم وبعدم الأمر بالمعروف. وقد صح في حديث عائشة المشهور أن أنكح الجاهلية كانت على أقسام، فمنهم ما كان من فعل العشرات والحكايات على الوجود وشرنا بذلك أنهن يريدن هذا النكاح وهو من حقيقة النكاح وحاله حال السلطان اليوم فيما هو معلوم في هذه الأرض لنا كثيرا ونستطيع أن نشهد عليهم كذا فتحة المسلمين. فهؤلاء أكثر الداعين في هذه الخليفة وحده الذي يكون فيه سبب لغايات الدين والخلق وظهور الأمراض والأسقام وغايات الجلود والنسل واختلاط الأنساب وغير ذلك من الشر والفساد مما يعود على الفرد والمجتمع يحكي أمره وأهله. وهذا كان من أهل الحديث ما كان يفعله معروفات الجاهلية من جناح الرجال على المرأة الواحدة ثم تختار المرأة من هو ذلك الولد تارة تكون في اختيارها وتارة من نظر معرفة الشرع. ولا شك أن الدعاء كذلك فيه من معاني الفساد والإسلام ما هو سبب تكون الشر والفساد بل المجتمع كعلي أمره وعليه. وقد كان من الحديث النكاح باستثناء الشرع فيؤتى بالمرأة إلى الرجل الذي يسمع من أبي متى أو قيمته أو شيء مما وقف له طمعا أن يأتي الولد فيه من اختلاف أو فيه من اختلاف العمر حياة كحياة البهائم وأوقات كأوقات أهل البهائم. ولا شك أن هذا كذلك فيه من الفساد والشر ما لا يستطيع. فكل هذا حرام الإسلام ولم يستغل الإسلام في النكاح الشرعي الصحيح وهو نكاح التعقد. الذي تصحت فيه المرأة من أهلها بمالها وبالعقول والشهود وإعلان الناس وبغيره مما يكون التكليف والإنسان من الدماء. وهذا هو النكاح الذي كان عليه أهل الفطرة الصحيحة من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء ومن ساق بفعله من الصبر ومن وفقه الله بمحبة الدين كان متواصل على هذا الوقت الشرعي الذي أحبه الله كذلك وجعل له الأحكام الشرعية
أن الله سبحانه وتعالى جعل سببا لحصول تواصل الناس وتوقف على معصيه وحصول الصلة ما بينهم، وكذلك حصول التراحم بأنواع الأرحام، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضع من كتابه. وأخذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سنته، فإنه سبحانه وتعالى بين الناس هذه الأحكام وهذه التشريعات التي مثلا تجب على الناس حصل لهم من الطريق ما يكون سببا لتغييره وهذه الدنيا، وهذا كذلك في الدار الآخرة. والله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي جعل أحكام هذا الدين ما هو سبب لحصول الخير في هذا الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك علينا معاشر المسلمين أن ننتهز رعاية الإنسان في إطاعة النساء على كل صوره لتحقيق أركانه وواجباته شروطه، بل والمصلحة من أحكامه بما يكون به حصول المقصود الشرعي من هذا النكاح، وبما يكون به كذلك السلامة من أنواع العدل، وما يكون به كذلك عواقب الأخرى وكثير من المشاكل التي تقع ويكون سببا لحصول انتكاس الأسرة، إما باستغلال تحقيق تلك الواجبات والشروط، أو حتى الآداب والمستحقات التي يجب أن يكون عليها المسلم في نفسه وفي علاقته مع زوجته. أقول معروفة في هذه العلاقة الزوجية العظيمة أن تسلم إلى الزوجات، وهكذا رجل مأمور بالإنسان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبركم بأهله وأنا أخبركم بأهلي. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا صورت امرأة الصحراء وصامت شهرها وأطاعت ربها تلحق الزوجات دخلت جنة ربها
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع الله بما قلتم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نترجم إن شاء الله للإخوة. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan bersama tausiah Syekh Abdullah Al-Marai
hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan beliau tadi sebelum kita selesaikan penelponan tadi, beliau menyatakan setelah diterjemahkan ini beliau minta dihubungi barangkali ada yang ingin bertanya dari apa yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan kurang lebih juga seputar masalah rumah tangga sebagaimana yang dibahas dalam daurah pada kesempatan yang berbahagia ini oleh para asatidzah kita, Ustaz Abdul Somad hafizahullah taala, dan juga oleh Ustaz Muhammad Rijal hafizahullah taala. Dan saya mohon maaf, sebagian suara itu terputus, ada yang tidak bisa saya tangkap semuanya, sehingga saya terjemahkan kurang lebih dengan makna. Beliau sebagaimana tadi kita dengarkan setelah membacakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau mengatakan, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, dengan pujian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan beliau mengatakan lebih khusus lagi adalah apa yang telah Allah khususkan dari nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat taufik untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan bahwa ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalian semuanya telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh para asatidzah yang mengisi di daurah pada kesempatan hari ini, yaitu pembahasan yang berkaitan tentang zawaj, tentang nikah, tentang hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, dan sedikit dari beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga dan solusinya. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Dan perlu diketahui, wahai kaum muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Dan di antaranya adalah nikmat agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui Rasulnya, yang barang siapa mau memperhatikan agama tersebut, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar, dan akan mendapatkan kemaslahatan bukan hanya berkaitan dengan akhirat, namun juga di dunia dan di akhirat. Karena dalam agama kita tidak ada satupun dari perkara, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara-perkara yang akan membahagiakan kehidupan di dunia, terlebih kehidupan di akhirat, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan agamanya, syariatnya
yang dengan agama tersebut, dengan syariat tersebut manusia akan mendapatkan kebahagiaan ya, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faratna min kitab ma faratna" apa ayatnya? "Min kitabi syai'." Ma faratna bi hadzal kitab. Ma faratna bi hadzal kitab min syai'. Ada yang ingat ayatnya? Lupa, dilupakan. Beliau bacakan ayat ma faradna min hadzal kitab min syai'. Ada yang tahu ingat? Mana hafid itu? Ma faradna bi hadzal kitab min syai'. Ma faradna bi hadzal kitab min syai'. Tidak ada yang luput dari kitab ini sedikit pun. Ini Allah Subhanahu wa taala telah terangkan semuanya dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya untuk kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan membawa huda wa dinil haq. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah mengutus utusannya dengan membawa huda, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, yaitu amal saleh. Nah, di antara nikmat yang besar dari nikmat agama adalah apa yang disebutkan dalam agama kita yang berkaitan dengan masalah nikah. Yang berkaitan dengan masalah nikah yang di dalamnya ada masalih, ada maslahat-maslahat yang sangat besar untuk kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagiannya dari hikmah pernikahan. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia min nafsi wahidah, dari satu jiwa, yaitu yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsira, dan kemudian bukan ayatnya, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, untuk kemudian Allah menciptakan keturunan dari jenis manusia ini. Nah, sehingga Adam dan Hawa itu adalah orang tua bagi seluruh manusia. Nah, maka di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak keturunan, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut,
dengan Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan dari Adam dan Hawa ini anak keturunan yang banyak dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Menjelaskan bahwasanya pernikahan itu diantara hikmahnya adalah untuk memperbanyak keturunan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan nikah dan melarang membujang atau tidak mau menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkannya menikah dan bahwasanya maksud dari menikah itu diantaranya adalah untuk memperbanyak umat ini. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, tazawwadul walud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Nabi bersabda, nikahilah oleh kalian wanita yang banyak melahirkan anak, wanita yang subur dan wanita yang penyayang, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah yang banyak dari kalian nanti pada hari kiamat. Nah, ini diantara hikmah menikah. Kemudian beliau juga menyebutkan hikmah menikah yang lainnya, bahwa menikah ini adalah untuk diantara hikmahnya adalah mendatangkan atau menjadi sebab datangnya ketenangan diantara suami dan istri. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya ahlul jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari hadis Aisyah, bahwa pada zaman jahiliyah itu dahulu ada pernikahan. Namun pernikahan yang ada di zaman jahiliyah itu pernikahan yang bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis itu disebutkan ada 4 macam jenis-jenis pernikahan jahiliyah. Ada 4 macam jenis-jenis pernikahan jahiliyah yang beliau sebutkan, yang tercatat oleh saya 3, namun itu pun yang bisa saya ikuti hanya 1 macam dari macam-macam pernikahan jahiliyah ini, yang pada hakikatnya adalah zina. Pernikahan jahiliyah itu pada hakikatnya adalah zina. Di antaranya adalah pernikahan yang dilakukan setelah seorang wanita itu digauli oleh lebih dari 1 laki-laki, digauli oleh banyak laki-laki. Ini pernikahan jahiliyah. Satu wanita digauli oleh lebih banyak laki-laki, kemudian ketika melahirkan, setelah mengandung melahirkan, maka baru dinikahkan dengan laki-laki yang diantara barometer atau diantara untuk menunjuk siapa laki-laki yang paling berhak jadi istrinya adalah dilihat siapa yang paling serupa dengan anaknya. Siapa yang paling serupa dengan anaknya. Nah, ini sebetulnya adalah apa? Adalah zina. Sehingga semua ini dari jenis-jenis pernikahan jahiliyah, semuanya adalah perkara yang diharamkan oleh Islam dan tidak dibenarkan oleh Islam, dan tidak ada yang dibenarkan oleh Islam dalam pernikahan kecuali pernikahan yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukunnya nikah dengan adanya syahid, saksi, adanya wali. Nah, begitu pula adanya mahar dan yang semisalnya dari aturan-aturan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga diantara perkara yang penting dari hikmah pernikahan
bahwa dengan pernikahan ini akan terwujud saling berinteraksi antara laki-laki dengan wanita, dengan interaksi di bawah aturan yang syar'i, bisa berhubungan antara laki-laki dengan wanita dengan hubungan yang sah, sehingga bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan juga bisa saling tarahum, saling kasih sayang dengan ikatan yang sah, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang hakim, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah dari semua ketetapan-ketetapannya, syariat-syariatnya, ya, telah menjadikan ini semuanya, pernikahan ini semuanya adalah untuk suatu hikmah. Pernikahan itu untuk suatu hikmah yang sangat banyak, yang sangat besar, ya. Yang dengan pernikahan yang sah ini seorang akan mendapatkan hikmah yang menjadikan sebab bahagianya di dunia dan di akhirat. Namun kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, karena hikmah yang sangat besar dan sangat banyak, semestinya bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam mengikuti syariat Allah dalam pernikahan ini, dalam mewujudkan pernikahan agar sesuai dengan syariat, baik yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan syarat ataupun dengan rukun-rukunnya nikah, atau hal-hal yang wajib dalam pernikahan, ya. Bahkan juga yang sunnah, yang sunnah berkaitan dengan pernikahan ini perlu kita bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya. Ini apa saja yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan syarat, ya, pernikahan, rukunnya, wajib-wajibnya, atau bahkan yang sunnahnya, itu diperhatikan, karena dengan itu akan terwujud pernikahan yang betul-betul sesuai syariat dan akan mendapatkan hikmah yang lebih sempurna. Karena adanya ketidakharmonisan, adanya permasalahan yang timbul dalam suatu pernikahan ataupun setelah berumah tangga, ini karena sebab apa? Tidak terpenuhinya itu dengan sempurna, tidak terpenuhinya dengan syariat, aturan-aturan syariat dengan sempurna, ya. Seandainya terpenuhi dengan sempurna sampai kepada permasalahan-permasalahan yang sunnah pun kita wujudkan dalam rumah tangga, maka insyaallah akan semakin, ya, mengurangi adanya permasalahan atau problema dalam rumah tangga. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik kalian dalam berkeluarga. Nah, begitu pula disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahruha wa ata'at zawjaha dakhala jannatu rabb. Idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahruha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi menyebutkan tentang bagaimana semestinya seorang laki-laki dalam berkeluarga, bahwa seorang laki-laki hendaknya berbuat baik kepada istrinya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Begitu pula wanita. Seorang wanita apabila dia menjalankan salat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadan dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini
Nabi SAW menjelaskan bahwa sebab masuknya seorang wanita ke dalam surga diantaranya adalah taat kepada suaminya. Begitu pula seorang laki-laki, ya, juga demikian. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada keluarganya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Begitu pula hadis yang tadi kita baca, hadis khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap keluarga saya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh juga menyatakan bahwa barang siapa yang mau memperhatikan sirah Nabi SAW, yang tidak cukup untuk dijelaskan tentunya dalam kesempatan yang singkat ini, sungguh seorang yang mau memperhatikan, dia akan mendapatkan, atau jika kita mau memperhatikan sirah Nabi, maka sungguh kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Barang siapa yang mau memperhatikan sirah Nabi SAW, dia akan mendapatkan faedah yang sangat besar dalam contoh yang besar dari Nabi SAW. Karena bagi kita ada uswah hasanah, yaitu ada suri tauladan dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semestinya bagi seorang muslim untuk berusaha mencontoh Nabi SAW dalam berumah tangga. Nah, sehingga kalau seorang mencontoh Nabi SAW dalam berumah tangga, dia akan bisa saling berbuat baik, ya. Antara suami akan terjadi saling berbuat baik antara suami dan istri, akan menjadi saling memuliakan antara suami dan istri. Nah, dan kemudian kata Syekh, di antara perkara yang penting untuk diingatkan dalam berumah tangga adalah agar seorang suami dan istri berusaha untuk membaca kitab-kitab para ulama, yang berkaitan dengan pernikahan dan berkaitan dengan rumah tangga. Yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, apakah itu sebelum menikah ataupun itu saat menikah ataupun setelah menikah, yaitu setelah berumah tangga, sehingga terus dalam memulai pernikahan hingga berumah tangga dia akan mengikuti aturan-aturan syariat, Nah, kemudian juga beliau mengatakan, ya, bahwasanya tidak semestinya bagi seorang suami untuk memandang kemaslahatan dirinya sendiri dalam berumah tangga. Tidak semestinya bagi suami untuk hanya melihat kepentingan pribadinya. Sebagaimana juga seorang wanita tidak semestinya hanya melihat kepada kepentingan dirinya juga, tetapi hendaknya seorang suami istri yang pertama kali dilihat adalah kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang untuk kepentingan dirinya baik suami atau istri, tapi melihat apakah ini perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu baru melihat maslahat yang lainnya, dari maslahat keluarganya, maslahat anak-anaknya, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka seorang tidak melihat semata-mata maslahat dirinya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu suami atau istri, tidak melihat pada kemaslahatan dirinya semata, tetapi yang dilihat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak terjatuh kepada kezaliman baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Nah, kemudian
Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, meskipun secara makna mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis nanti, barangkali disampaikan ke Syekh. Ya. Ini ada dulu terus tanya-tanya saja. Iya, kalau ada. Iya. Gimana sih? Ini kita sholat asar dulu, nanti dilanjutkan tanya jawab kalau ada. Iya ada. Oh langsung aja. Kita adzan dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan ke Syekh sebelum sholat.